जय श्री कृष्ण दोस्तों, हूँ राहुल यादव, तमारो मैथमेटिक्स मेंटर। मित्रों, गया सेशनमां गण सिद्धांतमांथी जे वेन डायग्राम बेस प्रश्नों हता एनो तो आपणे बहु ज जबरदस्त अभ्यास कर्यो अने तमारो रिस्पोन्स भी घणो सारो हतो अने ए ज रिस्पोन्स जोईने अमे अने अमारी टीमे नक्की कर्युं छे के तमारी जे आवनारी परीक्षा छे एमां जे जनरली मेजर चेप्टर छे एनी बहु भरपूर तमने प्रेक्टिस कराववामां आवे अने बस अमारो जे आ टार्गेट छे टार्गेट अंतर्गत आजे आपणे फरी वखत गण परिचयना सारा 50 MCQs अभ्यास करवा जई रह्या छे, जेनी अंदर लगभग तमारा बधा ज कॉन्सेप्ट आवरी लेवामां आवशे अने आ अभ्यास चालू रहेशे। मतलब एवुं नथी के आ छेल्लुं सेशन रहेशे, आनी पछी बी आ चेप्टरना सेशन्स तमने मळशे। तो नोटबुक पेन दिमाग लईने बेसी जाओ। साथे साथे आ सेशन्सने तमारे त्यां सुधी पहोंचाडवाना छे के जेटला विद्यार्थीओने आ सेशन्सनी जरूर छे। मतलब के तमे ज्यां भणो छो स्कूलना अन्य विद्यार्थीओ साथे साथे तमे जे ते जग्याए जो कोचिंग जता हशो तो एना तमाम विद्यार्थीओ अने लागता वळगता तमाम विद्यार्थीओ सुधी आ सेशन्सने पहोंचाडवानी जवाबदारी तमने आपું છું। અને સેશન સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ। જોઈએ છીએ પહેલો MCQ આજનો શું કહે છે। तो अहींया लखीने आपेलुं छे के स्तंभ ए મેટ્રિક્સ મેથ टाइपनी प्रेक्टिस थई रही है। स्तंभ ए में गणनी यादीनी रीते अने स्तंभ बी में गुणधर्मनी रीते दर्शावेल है। नीचेना पैकी कई जोड़ योग्य है तो जोई लीए। अहींया एलएटी आपे छे, एलएटी लता साथे कंईक संलग्नता देखाय छे भाई आपणने। तो मतलब के पहलानो जवाब बी आवो जोईए। तो पहलानो जवाब बी अहींया नथी, अहींया होई शके छे, अहींया होई शके छे, अहींया नथी। बराबर है। आ बंनेमां बीजुं ज वेरीफाई करजो अने -2 થી 2 वच्चेनी कंईक वातचीत छे, -2 થી 2 वच्चेनी कंईक वातचीत छे अने 1, 2, 3 वच्चेनी वातचीत छे। तो 1, 2, 3 ने तमे इजीली आइडेंटिफाई करी शको छो। 4 થી नानी प्राकृतिक संख्या छे तो त्रीजानो जवाब ए होवो जोईए। तो त्रीजानो जवाब ए अहींया आपेलो छे ज्यारे उपरवाळामां नथी आपेलो। तो कंईक तमारो आंसर ऑप्शन सी बनी शके छे। गम्युं हशे। पहेलो ज क्वेश्चन हतो। बीजा क्वेश्चन पर जईए छीए। शुं कहे छे? ए 100 થી नानी युग्म संख्याओं समूह है, बी 20મી सदीना श्रेष्ठ रमतवीरों समूह है और सी उमाशंकर जोशीए लखेल कविताओं समूह है। तो नीचेना पैकी कયું विधान सत्य है? विधान पर जोईए तो विधान में गणनी ओळखाण मतलब कि गणनी व्याख्या साथे संलग्नता। आम तो गण अव्याख्यायित पद है परंतु આપણે ગણને જો સમજવું હોય તો કયો કન્સેપ્ટ હોય છે मतलब કે। તો બસ એના આધારિત ક્વેશ્ચન છે। સારો ક્વેશ્ચન ગમ્યો, બરાબર છે। એ શું કહે છે? 100 થી નાની યુગ્મ સંખ્યાઓનો સમૂહ। તો હા, આપણે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ છીએ, ગણી શકીએ છીએ। 20મી સદીના શ્રેષ્ઠ રમતવીરોનો સમૂહ। આમાં આ જે શ્રેષ્ઠ છે અને કઈ રમત છે એની ચોખવટ નથી એટલે કન્ફ્યુઝન છે। તો અહીંયા કોઈ ચોક્કસ આપણે ગણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ નહીં, અહીંયા કરી શકીએ છીએ। ઉમાશંકર જોશીએ કવિતાઓ લખી હશે, બરાબર છે। कई लखी है આપણે गणी सकीए छे मतलब कि आइडेंटिफाई करी सकीए छे। तो आ भी तमारो गण है। अहींया कन्फ्यूजन है, अहींया आइडेंटिफिकेशन में लोचो है एटले कि आपणे कही सकीए कि भाई बी जे छे ते गण नथी। तो बी ए गण नथी। गम्युं बी विकल्प में बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जईए छीए। अहींया तमे जोवो छो तो भाई तमारे z में वातचीत करवानी छे अने केवी वातचीत करवानी छे? तो x ની 4 घात -16 0 थवा जोईए। मतलब कि x ની 4 घात 16 थवा जोईए। मतलब कि x નો વર્ગ 4 થવો જોઈએ। मतलब कि x ±2 થવા જોઈએ, બરાબર છે। તો ±2 ક્યાં આપેલું છે? તો ઓપ્શન એ માં આપેલું છે। તો તમારો આન્સર આવી જશે ઓપ્શન એ। આગળ વધીએ છીએ। એ વિશે વાતચીત કરેલી છે। y3 -27 0 yn માંથી લેવાના છે એટલે કે y બરાબર 3 થઈ ગયા છે। मतलब કે a બરાબર ગણમાં 3 છે। ક્લિયર છે બેટા? ગુણધર્મની રીતે, યાદીની રીતે આવું બધું તો તમને ફાવે જ છે। अच्छा, तो आमांथी कयुं विधान सत्य है भाई? कयुं विधान सत्य है? तो हूँ लखी सकूँ ने कि 3 है एमां आवेला छे भाई, 3 है एमां आवेला छे। आ रह्युं भाई, देखाय छे, बिलोंग्स टू। आगळ वधीए छीए। x નો વર્ગ અહીંયા 16 આપેલા છે ભાઈ, x નો વર્ગ 16 આપેલા છે। તો x થાય ±4, z માંથી લેવાના છે। તો मतलब b ને તમે -4,4 કહી શકો। તો ખરું વિધાન પસંદ કરો। તો આનો मतलब એમ થાય કે -4b માં છે અને 4b b માં છે। તો 4b માં છે આપેલું છે। खोटू, बे तो क्या दूर दूर सुधी देखाता नहीं। आगळ वधीए छीए। जो बी बेटा अहींया छे ने घणा बधा विद्यार्थीओ थोड़ा कन्फ्यूजन में आई जता होय छे। आवुं होय ने तो आ खाली गण छे, पण ज्यारे आ गणमां लखाय ने भाई तो आ एकाकी गण छे, एकाकी गण छे। आ रिक्त गण, बराबर। અને આને જ તમે આવું લખી શકો। આવું તો આ ખાલી ગણ, પણ આ એની અંદર એક સદસ્ય થઈ ગયો, આ ફાઈ આપેલું કહેવાય અહીંયા। तो मतलब आ एकाकी गण है। एकाकी गण तो एना सभ्यों की संख्या 1 थाय। मतलब कि ते सीमित है, मतलब कि ते शांत है। तो अहींया कहे छे भाई आ अवाज नहीं करतो, शांत गण है। क्लियर है? आगळ वधीए छीए।
n ની વાતચીત કરવાની છે. x² + 4 0 છે તો x² બરાબર -4 થાય, જે જનરલી સંકર સંખ્યામાં થાય, વાસ્તવિક સંખ્યામાં ન થાય તો n માં તો ન જ થાય. તો મતલબ કે અશક્ય આપેલું છે એ શું છે? ખાલી ગણ છે ભાઈ. એ શું છે? ખાલી ગણ છે. આગળ વધીએ છીએ. આલ્ફા એ આલ્ફાનો મૂળાક્ષરનો ગણ છે. તો અહીંયા મારે તમને ખબર ને ગણ લખો એટલે બધાને એક વખત છાપી દેવા ભાઈ. તો અહીંયા કંઈક એ છે, એલ છે, પી છે, એચ છે, એ બીજી વખત આવી ગયો. બીટા વિશે જરાક જોઈએ. બીટા શું છે? તો અલ્પા છે. તો એ છે, એલ છે, પી છે, એ વિશે નથી લખવું. ગામા વિશે જુઓ તો ગેમાને બી આપણે આ જ ઓર્ડરમાં લખી દઈએ. તો પહેલાં એ છે, પછી એલ છે, પછી પી છે, પછી એચ છે, દેખાય છે. તો અહીંયા એક વસ્તુ સ્પષ્ટ થઈ ગઈ કે આલ્ફા બરાબર ગેમા છે. આલ્ફા બરાબર ગેમાઓ આપેલું છે ઓપ્શન. અચ્છા, અસત્ય વિધાન પસંદ કરવાનું છે તો આ તો સાચી વાત છે. પછી બીટા એલ પી છે તો આ બી સાચી વાત છે. આલ્ફા બરાબર બીટા છે ના ભાઈ ના. આલ્ફામાં 4 ઘટકો છે, બીટામાં 3 ઘટકો છે. તો આ અસત્ય વિધાન છે. આ અસત્ય વિધાન છે. મતલબ કે તમારો જવાબ આ હતો. બરાબર છે. બીટા અને ગેમાનો છેદગણ, બીટા અને ગેમાનો છેદગણ, હા ભાઈ એએલપી તો મળે જ છે. તો મતલબ આ બી સાચું છે. તો તમારે અસત્ય શોધવાનું હતું. તો આન્સર શું આવશે બેટા? ઓપ્શન સી. આગળ વધીએ છીએ. સ્પીડ નોર્મલ જ છે. બરાબર છે. સ્તંભ એમાં અમુક ગણ આપેલા છે. ફરી મેટ્રિક્સ મેથની પ્રેક્ટિસ કરાવી રહ્યા છે નાના લેવલે. અને સ્તંભ બીમાં ઉપગણો આપેલા છે. 1 3 5 7 2 4 6 8. આ એકી લાગી રહ્યું છે, આ બેકી લાગી રહ્યું છે. અને આ મતલબ કે તમને નોર્મલ પૂર્ણાંકોની વાતચીત કરી શકીએ છીએ. બરાબર છે. ધન પૂર્ણાંકોની વાતચીત કરી શકીએ છીએ. અને સ્તંભ બીમાં ઉપગણો આપેલા છે. અચ્છા, તો આ એકી છે ભાઈ. તો એકીની જોડી એકી સાથે થઈ ગઈ. આ 2 5 6 8 19 છે ભાઈ. તો આ પૂર્ણાંકોની જોડી થઈ ગઈ ભાઈ. બરાબર. અને આ બધા ઘટકો બેકી છે એટલે કે આ બેકીની, મતલબ આ ઉપગણ છે, આ ગણ છે. તો મતલબ જોઈ શકો છો એકે એ સાથે, 2 સી સાથે. એકે સી સાથે નથી, એકે એ સાથે, 2 સી સાથે અને 3 બી સાથે છે. તો આ એક્ઝેક્ટ તમારો આન્સર આવી ગયો છે. આ એકે સી સાથે તો નથી જ કર્યું અને એકે એ સાથે કર્યું છે, પણ 2 સી સાથે કર્યું છે એટલે આ ખોટું છે. ક્લિયર છે બેટા? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ છીએ. 9 થી નાના પ્રાકૃતિક સંખ્યા નું વર્ગમૂળ, દેશીમાં કહું તો, અથવા તો એવી કેટલી પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે કે જેનો વર્ગ 9 થી નાનો થાય. તો દુનિયાએ કીધું કે સાહેબ 1 2 3 લેશો તો નહીં થાય. મતલબ કે અહીંયા એ જે છે એની અંદર 1 અને 2 આપેલા છે. મતલબ કે એના સભ્યોની સંખ્યા અહીંયા તમારી 2 થઈ ગઈ. તો ઘાતગણના સભ્યોની સંખ્યા, ઘાતગણના સભ્યોની સંખ્યાને દેશીમાં સમજી શકો ઉપગણની સંખ્યાઓ. કારણ કે ઉપગણના ગણને જ ઘાતગણ કહેવામાં આવે છે. તો કોઈ ગણમાં 2 ઘટકો હોય તો એના કુલ ઉપગણ કેટલા ભાઈ? કુલ ઉપગણ કેટલા થાય? 2n ને. તો આ 2 નો વર્ગ એટલે કેટલા થઈ ગયા? 4. રાઈટ છે. આ કોન્સેપ્ટ ખબર હોવી જોઈએ ભાઈ, કામ લાગે છે. આગળ વધો છો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ છીએ. વાસ્તવિક સંખ્યા ગણ આર માટે કયું વિધાન સાચું નથી? આર માટે શું ખોટું છે? પ્રાકૃતિક સંખ્યાની અંદર આવે તો આ સાચું છે ભાઈ. આરમાં સંખ્યાઓ આવે, પેર ન આવે તો મતલબ આ તદ્દન ખોટું છે. આ ખોટું વિધાન છે, જે તમને ખોટું જ પૂછ્યું છે. તો તમારો જવાબ આ થઈ ગયો. પાય આરમાં ન આવે, પાય આરમાં ન આવે અને ફાઈ આરનો ઉપગણ છે. તો અહીંયા તમને કયું વિધાન સાચું નથી, ખોટું વિધાન કે છે? તો ભાઈ આ જે પેર છે એ કોઈ દિવસ આરનો ઉપગણ ના હોઈ શકે. તો મતલબ કે આ વધુ ખોટું વિધાન છે. બરાબર છે. પાય અસમ્ય સંખ્યા ગણ છે. તો પાય જનરલી આરમાં તમે કહી શકો છો આવે, પણ અહીંયા થોડુંક દુવિધાવાળું છે. વ્યક્તિ આમાં બી કન્ફ્યુઝનમાં આવી શકે છે, પણ એક્ઝેક્ટલી તમે જોવા જશો તો આ તમારો એક્ઝેક્ટ રાઈટ આન્સર થઈ જાય છે. આગળ વધો છો. ક્વેશ્ચન 10. એ 1 5 7 છે, બી 1 10 છે, સી 11 12 20 છે. કયા ગણના ઉપગણ છે? આ બધા ભાઈ કયા ગણના ઉપગણ છે? બરાબર છે. તો નાનામાં નાનો 1 છે, મોટા મોટો 20 છે. તો 1 થી 20 વિશે આ તો એકડા લખી દીધા છે તો નથી. આ 21 હોઈ શકે, પણ અહીંયા બેકી સંખ્યા 10 છે, જ્યાં અહીંયા એકી સંખ્યાની વાતચીત કરે છે એટલે કે અહીંયા 10 નહીં આવે. ખાલી ગણનો તો સવાલ જ નથી. તો આ એક જ બાકી રહ્યો. 1 થી 20 માં બધા આવી ગયા છે. ક્લિયર છે બેટા? આગળ વધો છો. ક્વેશ્ચન 13. એમાં 1 થી 4 છે, 1 2 3 4. બી ની અંદર -1 1 0 -2 2 છે. સી ની અંદર 1 3 4 છે. આ કયા ના ઉપગણ છે? ફરી વખત જૂના ક્વેશ્ચન જેવો જ છે, પણ આ વખતે અંતરાલ જેવી વાતચીત કરી છે. તો સૌથી નાનો ઘટક કોણ દેખાય છે તમને? -2. સૌથી મોટો ઘટક કોણ દેખાય છે તમને? 4. ત્યાં બી દેખાય છે. એટલે કે જનરલી સૌરુત -2 થી 4 તમારો જવાબ શક્ય છે. સૌરુત -2 થી 4 અહીંયા આપેલું છે. ક્લિયર છે? તો એ તમારો જવાબ છે. ક્લિયર છે બેટા? આગળ વધો છો. અંતરાલ -1 1 માટે નીચેનું કયું વિધાન સાચું છે? ભાઈ આમાંથી સાચું વિધાન પસંદ કરવાનું છે. સાચું વિધાન તો -1 1 બરાબર ખાલી ગણ. વાહ ભાઈ વાહ, લાયા.
-1 બરાબર, ભાઈ આ અંતરાલ છે ને અહીંયા સીમિત કરી દીધા છે, બરાબર છે. -1 આમાં નહીં આવતું પણ આ કે છે આવે છે, તો આ 3 ખોટા, તો આ સાચું ને. 0, -1 અને 1 ની વચ્ચે આવે તો આ સાચું છે. આગળ વધીએ છીએ. આ ચેપ્ટર એટલું આસાન છે ને કે તમને બી એવું લાગશે ઓહો મજા આવી રહી છે, પણ ચેપ્ટર જ આવું આસાન છે, બરાબર છે. એમાં બી આપણે આસાન લેવલના ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી રહ્યા છીએ. આગળ વધીએ છીએ. A/B કયું દર્શાવે છે? જેમને નહીં આવડતું એના માટે તો બહુ કામનું અસેસન છે, ધ્યાનથી જોવો છો. જેમને આવડે છે એનો કોન્ફિડન્સ વધારશે. A/B ભાઈ કોણ છે? A/B ભાગ નીચેની કઈ વેન આકૃતિમાં A/B દર્શાવે છે? એક્ઝેક્ટલી જોવા જાવ તો અહીંયા A/B દેખાય છે, તો આ તો તમારો જવાબ થઈ જ ગયો. અહીંયા બી જોવા જાવ તો A/B જ થવાનો છે, તો શક્યતા ખરી, માની શકો તમે, ના ન કહી શકો, બરાબર છે. આ નથી, સિમ્પલ વસ્તુ છે, અને આ બી નથી, બરાબર છે. A/B મતલબ બંનેમાં સામાન્ય, તો આ બંનેમાં સામાન્ય છે, આ બી થઈ શકે, પણ આ વધુ જોયેલું ને જાણીતું છે, એટલે કે આપણે જો એક જ આન્સર ટીક કરવો હોય તો આ આપણે ટીક કરશું. ક્લિયર છે? આગળ વધીએ છીએ. વેન આકૃતિમાંથી ખરું વિધાન પસંદ કરો ભાઈ. એનું કહેવું છે 1, 3, 4, 7. એમાં કોણ કોણ છે? 3, 4, 7, તો આ ભાઈ ખોટું છે, એક નથી આપેલું. યુમાં 1 થી 7, યુ એટલે કે આખી આકૃતિમાં 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. હા ભાઈ આ સાચું છે, સાચું જ પસંદ કરવાનું છે. A/B મતલબ અંદર કેટલા આપી દીધા છે? 2, 3, 4, 6, 7. 3 નથી આપેલા એટલે ખોટું છે. બી માં દેખાય છે, ખાલી ગણ કે છે, ખોટું છે. ઓપ્શન્સ જોતા રહેવાના. પ્રેક્ટિસ મેક મેન પરફેક્ટ. વેન આકૃતિમાં કયું વિધાન ખરું નથી? ભાઈ આમાંથી ખોટું વિધાન પસંદ કરવાનું છે. ડાયરેક્ટલી દેખાય છે, આ કહે છે બી ખાલી ગણ છે, જ્યારે બી ની અંદર F અને G છે, તો આ તમારું ખોટું વિધાન છે. આમે નાનકડું ટીક દેખાતું હતું, એને આપણે સારો લઈ લીધો. બાકી જો તમારે ઓપ્શન વેરીફાઈ કરવા હોય તો એની અંદર CDF છે, એની અંદર CDFG છે. હા ભાઈ આ સાચું કહે છે, આપણે તો ખોટું પસંદ કરવાનું હતું. દાદાજીમાં કોણ કોણ છે? તો ABCDEFG, તો આ બી સાચું છે. અને A/B તો અંદર કોણ કોણ છે? CDFG, તો આ બી સાચું છે, એટલે કે આ ખોટું છે. આવું બી સમજી શકો છો. આગળ વધો છો. એ વિશે શું કહે છે? 8 કરતા નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા, એટલે કે 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 ના ગણતા ભાઈ, એનાથી નાની કહે છે. 5 કરતા મોટી, 18 કરતા નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા, એટલે 5 નહીં ગણવાના. 6, 7, 8, 9. મહેનત કરાવે છે ભાઈ. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 લગી જવાનું છે. 16, 17, 18 ના ગણતા ભાઈ, આ 12 છે, સમજો. A/B વિશે વાતચીત કરે છે, બરાબર છે. તો આમાંથી શું હોઈ શકે? A/B ભાઈ આ બંનેનો જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ છેદ લેશે ને તો એને જવાબ છે ને આ 2 ઘટક મળશે, 6 અને 7. બંનેમાં સામાન્ય, આ ખોટું છે. A/B એટલે આટલા બધા છે, ખાલી ગણ કેમનું? ખોટું છે. A/B આ ઋણ ક્યાંથી જન્માયા ભાઈ? આ 3 ખોટા છે, એટલે આ સાચું છે. બાકી સમજી શકો છો. A/B એટલે 18 કરતા નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા. અમે જોઈ શકો છો 1 થી 7 અહીંયા આવી ગયા અને 17 લગી અહીંયા આવી ગયા, તો એક્ઝેક્ટ સાચો જવાબ છે. આગળ વધો છો તમે. નીચેના પૈકી કયું વિધાન ખરું છે? A/B/C ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરશો તો આ A/B/C જ છે. આ છેદ ક્યાંથી આવી ગયો? ખોટું કહી રહ્યા છે. A/B/C ગમે એમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરશો, આ A/B/C જ છે. આ છેદ ક્યાંથી આવી ગયો? નહીં સમજાતું ભાઈ. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરશો તો A/B/A/C વિભાજન. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એટલે વિભાજન, તો જવાબ આવવો જોઈએ A/B/A/C. A/B/A/C એકદમ સનાતન સત્ય કહી રહ્યા છે ભાઈ. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરશો તો A/B આ ગમે એમ કરશો તો A/B/C છે. આ યોગ ક્યાંથી આવી ગયું? નો આઈડિયા. તો આ રીતના કંઈક આ ક્વેશ્ચનને સોલ્વ કરી શકો છો. આગળ વધો છો. ધીમે ધીમે રંગ જામશે ભાઈ, ભરોસો છે, રંગ તો જામશે. એટલીસ્ટ 2 થી 3 સારા MCQ તો હશે જ, કે જ્યાં ગમે એટલા સ્કોલર વ્યક્તિ હોય નાનકડી ભૂલ કરી શકે છે. મારાથી બી થઈ શકે છે. જોઈએ છીએ અત્યાર સુધી તો મતલબ એકદમ સ્મૂથ રિધમમાં સેશન ચાલી રહ્યું છે. A1 3 5 7 છે, B2 4 6 8 છે, મતલબ પહેલા એકી છે, આ બેકી છે. A/B લા એકી બેકીમાં કઈ સમાન નહીં ભાઈ, તો મતલબ A/B ભાઈ થઈ ગયા ખાલી ગણ. તો મતલબ ખાલી ગણનો શું મતલબ? એના ઘટકોની સંખ્યા કેટલી ભાઈ? 0. તેનો ઘાતગણ પૂછે છે. ઘાતગણ એટલે ઉપગણ, તો 2 ની 0. 2 ની 0 કેટલા થાય? 1. 1 અહીંયા આપેલું છે. સારો તો ના કહી શકો, પણ હા તમારા પર છોડું છું. નીચેના પૈકી કયું વિધાન સાચું છે? A અને B સરખા નથી. કયું વિધાન સાચું છે? મતલબ હંમેશા સાચું હોય. A/B એ નો ઉપગણ છે. જોઈ શકાય ને. 2 ની જ વેન આકૃતિની વાતચીત છે, તો આપણે 2 ની વેન આકૃતિ ડોકલ લઈએ ભાઈ. A/B એની અંદર તો આવેલો જ હોય ને ભાઈ, તો આ તો સાચું કહી રહ્યા છે, એમાં કંઈ ખોટું નથી. A/B એટલે કે આ ચકરડા, એનો B સાથેનો છેદગણ એટલે ખાલી B. આ કે છે એ ના ભાઈ ના, ખોટી વાત છે. A/B માં ફક્ત B અણ આવે, આ કે છે ના એ એમાં આવે, ખોટું કહી રહ્યા છે.
એ યોગ બી માં ફક્ત એ પણ આવે કે છે, બી માં આવે, ખોટું કહી રહ્યા છે. તો આ રીતના બી, મતલબ કે હું ખાલી જસ્ટ તમને આન્સર નથી બતાવી રહ્યો, કેમ કોઈ સ્ટેટમેન્ટ ખોટું છે એ બી એક્સપ્લેન કરી રહ્યો છું. એ બી કામની વસ્તુ છે. જો વગર કામનો રાહુલભાઈ કોઈ કામ કરે નહીં, બરાબર છે, તો મતલબ કાંઈક કરી રહ્યો છે તો કાંઈક કામ આવતું હશે. આગળ વધો છે. નેક્સ્ટ, એ અગર બી નો ઉપગણ હોય ભાઈ, તેનો મતલબ એમ છે, જો એ બી નો ઉપગણ હોય તો આ એ છે ને આ બી છે, તો એ બી ની અંદર આવેલો હોય. એ જો બી નો ઉપગણ હોય તો એ બી ની અંદર આવેલો હોય તો એનો છેદગણ એ થાય. તો મતલબ એ છેદ બી નાનો થાય, મતલબ એ થાય, તો એ છેદ બી એ થવો જોઈએ. અહીંયા આપેલું છે ભાઈ, એક્ઝેક્ટલી. એ છેદ બી ખાલી ગણ થાય, ના થયેલા એવું થોડે કીધું છે બંને ખાલી ગણ છે, બરાબર છે. એ છેદ બી બી થાય, નાલા બી મોટું હતો એટલે ન થાય, નાનું. છેદ લ્યો ત્યારે નાનું લેવાનું, યોગ લ્યો ત્યારે મોટું લેવાનું. એ યોગ બી, એ યોગ બી મોટું થાય તો મોટું બી હતું, તો અહીંયા બી આવવું જોઈએ કે છે, એટલે આ ખોટું છે. છેદ લ્યો ત્યારે નાનું લેવાનું, યોગ લ્યો ત્યારે મોટો ગણ લેવાનો, રાઈટ. આગળ વધો છો. યુ છે 1 થી 10, 10 કરતાં નાના, 10 કે 10 કરતાં નાના પ્રાકૃતિક, એટલે કે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10. એ તમને આપી દીધા છે, બી તમને આપી દીધા છે. એ યોગ બી મેળવી લીધા પહેલા. એ યોગ બી, એ યોગ બી એટલે શું, બધા એક વખત લખવાના ને, તો 1 અહીંથી 2 અહીંથી 3 અહીંથી 4 અહીંથી 5 અહીંથી 6 અહીંથી 7 અહીંથી 8 અહીંથી 9 અહીંથી 10. તો આ એ યોગ બી એટલે કે યુ જ આવી ગયું ને. તો તમને એ યોગ બી નો પૂરક પૂછ્યો છે, મતલબ યુ નો પૂરક પૂછ્યું છે, ખબર હશે, યુ નો પૂરક ખાલી ગણ થાય. ક્લિયર છે બેટા? આગળ વધો છો. વાસ્તવિક સંખ્યાનો ગણ આર ને સાર્વત્રિક ગણ લઈએ તો ક્યુ ડેશ શું થાય? ક્યુ ડેશ મતલબ ક્યુમાં ન આવતું હોય. એન તો ક્યુમાં આવે એટલે આ જવાબ નથી. ઝેડ તો ક્યુમાં આવે એટલે આ જવાબ નથી. ક્યુ ડેશ એટલે કે આર માઇનસ ક્યુ થાય, આર તો ન થાય એટલે વધ્યું આઈ. અહીંયા જનરલી છે ને આ લોકો આઈને અસમ્ય સંખ્યા ગણ માને છે, પણ ટેકનિકલી જે બ્રાન્ડ છે તે આઈને ઇન્ટીજર માને છે, એટલે આમાં દુવિધા હોઈ શકે છે સિમ્બોલ અનુસાર, પણ ઓપ્શન અનુસાર આપણે સી ટીક કરવું પડે. તો ઘણી વખત એક્ઝામિનર આવી સોચ બી લઈને આવે છે, બરાબર છે. તો આ સોચ, હવે ક્યુ ડેશ આર તો થાય નહીં અને ક્યુ ડેશ એન અને ઝેડ તો છે નહીં. સિમ્પલ વસ્તુ છે, કારણ કે આ બંને તો એના ઉપગણ છે, બરાબર, અને ક્યુ ડેશ પોતે આનો ઉપગણ છે, બરાબર છે. તો ક્યુ ડેશને તમે જનરલી જોવા જાઓ ને તો ક્યુ કહી શકો, બરાબર છે, પણ હવે જે રીતના છે આને એ લોકો આઈ કહે છે, બરાબર છે. આગળ વધીએ છીએ. 25મો, પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના ગણને સાર્વત્રિક ગણ લઈએ તો મતલબ કે યુ બરાબર એન ની વાતચીત ચાલી રહી છે અહીંયા. એ બરાબર ભાઈ આ -8 આ બાજુ જતા રહ્યા તો એ બરાબર 11 છે. તો એ ડેશ બરાબર શું થાય, તો n - 11 થઈને ભાઈ, ખાલી એને વાત કરી દો, n - 11 અહીંયા આપેલું છે. ક્લિયર છે બેટા? આગળ વધો છો. સેશન બહુ મતલબ સ્મૂથ ચાલી રહ્યું છે, બહુ આસાન ક્વેશ્ચન આજે જોઈ રહ્યા છીએ. યુમાં સૌરુત 1 થી 5 આપેલા છે. એમાં x² - 6x + 5 મતલબ કે આ x - 2 આ x² - 6x + 5 છે ને ભાઈ, તો 5 × 5, તો આ x - 5 અને આ x - 1 બરાબર 0 છે. એટલે x બરાબર 1 અથવા x બરાબર 5 છે. તો મતલબ એ બરાબર 2 ઘટકો ધરાવતો ગણ છે, 1 અને 5. એ ડેશ પૂછ્યું હશે, રાઈટ. એ ડેશ એટલે શું થાય, યુ માંથી એ બાદ કરી દો, તો મતલબ કે સૌરુત અંતરાલ 1 5 માંથી 1 અને 5 ને બાદ કરી દો, તો મતલબ આ વિવૃત અંતરાલ 1 થી 5 થઈ જશે. તો વિવૃત અંતરાલ 1 થી 5 આ રહ્યું. ક્લિયર છે બેટા? આગળ વધીએ છીએ. ક્વેશ્ચન 27, સેમ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન તમે માની શકો છો. યુ 1 to 2 છે, ક્લોઝ ઇન્ટરવલ. પ્રાકૃતિક સંખ્યા આના માટે જોવાનું છે, તો ભાઈ આ x + 2 અને x - 1 આપેલા છે, એટલે x બરાબર -2 અથવા 1 થશે. પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યાની વાતચીત કરી છે તો એમાં આ -2 શક્ય નહીં થાય, તો એની અંદર ખાલી 1 આવશે. એ ડેશ પૂછ્યો છે. એ ડેશ એટલે શું ભાઈ, તો u - a. u એટલે શું ભાઈ, તો સૌરુત 1 થી 2, માઇનસ a એટલે શું ભાઈ, 1, આમાંથી 1 દૂર થઈ જશે, તો 1 થી 2 વિવૃત સૌરુત, 1 થી 2 વિવૃત સૌરુત થઈ જશે ને ભાઈ? થાય જ ને, કેમ ના થાય? નીચેના પૈકી કઈ વેન આકૃતિમાં રંગીન ભાગ a/b નો ડેશ દર્શાવે છે? મતલબ કે a/b જોવા જશો તો ભાઈ આ વિસ્તારને a/b કહેવાય ને, a/b. તો એની સિવાયનો, તો એની સિવાયનો મતલબ ખાલી આટલું જ કોરું રહેવું જોઈએ ભાઈ, ખાલી આટલું જ કોરું રહેવું જોઈએ. આવી આકૃતિ હોવી જોઈએ, મતલબ ખાલી વચલો ભાગ કોરો રહેવો જોઈએ, બાકી બધું આવવું જોઈએ. જો અહીંયા બહારનો ભાગ નથી એટલે કે આન્સર નથી. આ વચલો ભાગ જ ભરેલો છે એટલે આન્સર નથી. અહીંયા તો અલગ જ રમત રમાઈ ગઈ છે તો નથી. તો ભાઈ એક જ વધ્યો ને. આમે જોઈ લો, વચલું કોરું છે, બાકી બધામાં શેડ દેખાય છે, બરાબર છે. આગળ વધીએ છીએ. મતલબ કે આ મેં ડ્રો કરી છે ને એના જેવી જ આકૃતિ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ છીએ. ગણ આ 3 નો ગુણિતવાળી સમાંતર શ્રેણી છે અને યાદીની રીતે લખો તો
3 ગુણિત k બિલોંગ્સ ટુ z છે, k બિલોંગ્સ ટુ z છે ભાઈ, મતલબ માઇનસ વાળી ટર્મ આવતી હશે અને પ્લસ વાળી ટર્મ્સ લગી જતી હશે. આ તો સીમિત કરી દીધું એટલે નહીં, આ જમણી બાજુ સીમિત કરી દીધું એટલે નહીં, આ ડાબી બાજુ સીમિત કરી દીધું એટલે નહીં, એટલે આ જવાબ છે. આ બી એક આનું એક્સપ્લેનેશન છે. બીજું કે ને બદલે વેલ્યુઝ મૂકી દો ને, 0 મૂકશો તો -1 આવવો જોઈએ, 1 મૂકશો તો 2 આવવા જોઈએ, 2 મૂકશો તો 5 આવવા જોઈએ, -1 2 5 ચાલે છે, -1 મૂકશો તો -4 આવવા જોઈએ. તો એક્ઝેક્ટલી છે, પરફેક્ટ છે બેટા. આગળ વધો છો. 30 એની અંદર n સદસ્યો હોય તો ઉચિત ઉપગણની સંખ્યા, આની અંદર બી મતલબ કે દુવિધા ચાલતી હોય છે જ્યારે આપણે બોર્ડ લેવલે સ્કૂલ લેવલે વાતચીત કરતા હોઈએ છીએ ને, તો જે તમને ખબર હોય કે કોઈ ગણમાં n ઘટક હોય તો કુલ ઉપગણ શું ભાઈ, કુલ ઉપગણ તો દુનિયાએ કીધું સાહેબ 2n. શું કીધું? 2n. આજે 2n થાય ને એમાં હંમેશા ખાલી ગણ તો દરેકનો ઉપગણ હોવાનો જ. એટલે નેશનલ લેવલે મતલબ કે જ્યારે જેઈ લેવલે જાઓ છો તો આ એકને જ અનુચિત માનવામાં આવે છે, અનુચિત. પરંતુ આપણા લેવલે આપણને ખબર છે કે જો રિક્ત ગણ સિવાય આનો પ્રોપર ક્વેશ્ચન બનવો જોઈએ તો રિક્ત ગણ સિવાય માટે, ખાલી ગણ સિવાય માટે, બરાબર છે. તો તમને ખબર છે કે અગર કોઈ ગણ ખાલી ગણ નથી તો એની અંદર હંમેશા 2 ઉપગણ તો આવવાના, એક ખાલી ગણ ને એક જે તે ગણ પોતે, જે તે ગણ પોતે. તો આ 2 જણાને, આ કેટલા જણા થયા ભાઈ? તમે કીધું સાહેબ 2. આ 2 જણાને અનુચિત કહે છે. શું કહે છે? અનુચિત ઉપગણ. તો ઉચિત ઉપગણ કેટલા થઈ જશે? તો તમે કહેશો સાહેબ કુલમાંથી અનુચિત બાદ કરી દો, મતલબ 2n - 2. રાઈટ? રાઈટ નાઉ બસ આ તમારો આન્સર છે. તમારે આ થિયરી જ બતાવવાની હતી. તો 2n - 2 માંથી જો તમે 2 સામાન્ય કાઢી લેશો તો આ 2 ની n - 1 ક્વેશ્ચન એમાં બી ખેલ કર્યો છે, બરાબર. 2 સામાન્ય કાઢવે છે, આ રહ્યા દેખાય છે તમને, બરાબર છે. નેશનલ લેવલે આ સાચું હોઈ શકે છે, બરાબર છે. આગળ વધીએ છીએ. 31 એની અંદર 1 થી 5 છે તો એના ઉચિત ઉપગણની સંખ્યા આપણે જે ડિરાઇવ કર્યું ને 2n - 2 એના અનુસંધાને જ આન્સર આપશું, બરાબર છે. કારણ કે ખાલી ગણ તો નથી ને, હું બી આર્ગ્યુમેન્ટ કરી શકું છું, રાઈટ. તો જોવો છો તમે એની અંદર 1 થી 5 આપેલા છે તો કુલ ઉપગણ તો દુનિયાએ કીધું સાહેબ કુલ ઉપગણ તો 2 ની 5 ઘાત એટલે કે 32. એની અંદર અનુચિત કેટલા? હંમેશા 2. અનુચિત કેટલા? હંમેશા 2. તો ઉચિત કેટલા? તો 32 માંથી 2 જાય 30, અથવા ડાયરેક્ટલી સૂત્ર 2n - 2. એને બદલે 5 મૂકો, 32 ઓછા 2 30. ક્લિયર છે? આગળ વધો છો. 1 થી 4 ના અરિક્ત ઉપગણોની સંખ્યા, મતલબ ખાલી ગણ સિવાયના. તો ટોટલ તો કેટલા થાય? 2n. ખાલી ગણ કેટલો થાય? 1 જ. તો આનો જવાબ 2n - 1 પરથી આવી જશે. n બરાબર 4 છે તો 2 ની 4 ઘાત -1 એટલે કે 16 - 1 એટલે કે 15. અથવા તો કુલ ઉપગણ કેટલા થયા? તો 16. એમાંથી અરિક્ત વાળું કેટલો? તો ખાલી ગણ તો 16 ઓછા 1 એટલે કે 15. અહીંથી તમે આન્સર આપી શકો છો જે રીતના તમે સમજો. આગળ વધો છો. એ જે છે તે 2 નો ગુણિત છે, n પ્રાકૃતિક લેવાનો છે. બી જે છે તે k નો ગુણિત છે, એમાં બી n પ્રાકૃતિક લેવાનો છે. તો ગણ એ નો ઉચિત ઉપગણ હોય, બી એ ગણ એ નો ઉચિત ઉપગણ છે. બી શું છે? તો ગણ એ નો ઉચિત ઉપગણ છે. તો સિમ્પલ છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ k બરાબર 2 વિચારશે ને તો a બરાબર b થઈ જશે. શું થઈ જશે? a બરાબર b. તો આમાં પેલું ખાલી ગણવાળું લફડું આવી જશે, જે તે ગણવાળું લફડું આવી જશે. મતલબ a બરાબર b માં તમે ઉચિત પ્લસ અનુચિત બંનેનો કન્સેપ્ટ આવી જાય છે. તમને તો અહીંયા ઉચિત પૂછ્યું છે એટલે કે 2 શક્ય નથી. 3 નો ગુણિત રાખશો, 2 નો ગુણિત રાખશો તો ભાઈ દરેક જગ્યાએ સેટલમેન્ટ નહીં થાય. હા, 4 નો ગુણિત એ હંમેશા 2 નો ગુણિત હોય જ. શું? 4 નો ગુણિત એ હંમેશા 2 નો ગુણિત હોય જ. એટલે કે આનો પ્રોપર આન્સર આપેલા ઓપ્શન પૈકી તમે 4 ટીક કરી શકો છો. આશા રાખીશ કે સમજાયું હશે તમને. આગળ વધો છો. 34 એ તમને ઓપન ક્લોઝ -2 થી 3, બી તમને ક્લોઝ ઓપન -3 થી 1 અને સી તમને ઓપન 3 to 5 આપેલો છે. તો આ બધા માટે સાર્વત્રિક કોણ થશે? તો ભાઈ સૌથી નાનું કોણ લેશો તમે? તમે કીધું સાહેબ સૌથી નાનું તો છે ને -3 દેખાય છે, એ બી સૌવૃત્ત. અને સૌથી મોટું કોણ લેશો ભાઈ? સૌથી મોટું અહીંયા 5 દેખાય છે, એ બી વિવૃત્ત. તો આમ જોવા જાવ તો આનો સૌથી પહેલો એકદમ નાનામાં નાનો સાર્વત્રિક ગણ વિશે જો તમે વિચારતા હો તો સૌવૃત્ત વિવૃત્ત -3 થી 5 અહીંયા છે. તો આ જવાબ હોઈ શકે છે. -3 હોવું જ જોઈએ પણ અહીંયા કહે છે કે નથી એટલે આ જવાબ નથી. તો પછી આપેલ બધા જ નથી, તો આ બી નથી, બરાબર. તો અહીંથી તમારો આન્સર વ્યક્તિનું ખોટું પડી ગયું ભાઈ, ખોટું લાગ્યું મને. આગળ વધો છો. એની અંદર 1 થી 4 છે, બી ની અંદર 2 4 6 8 છે. તો ભાઈ તમને આ બેઝિક કન્સેપ્ટ ખબર હોવી જોઈએ. પી ઓફ એ છેદ પી ઓફ બી ને જરૂર પડે તમે પી ઓફ એ છેદ બી લખી શકો છો, લખાય. તો અહીંયા તમે એ છેદ બી મેળવી લ્યો ને બેટા.
જો તમને આ ખબર હોય તો અહીંથી તો પછી દાખલો ખતમ થઈ ગયો, બાકી સારો દાખલો છે. તો એ છેદ બી વિશે વિચારો. એમાં 1 થી 4 છે, બીમાં 2 4 6 8 છે, તો અહીંયા તમને 2 અને 4 મળ્યા. તો આના ઘાતગણ એટલે એ જ ને ભાઈ, ઉપગણની સંખ્યા 2n તરીકે 2 છે, તો 2 ની 2 ઘાત એટલે બેટા કેટલા થઈ ગયા? 4. અચ્છા, તો તમારે ઘાતગણ લખવાના છે. 4 સદસ્ય તો આવશે, પણ 4 સદસ્ય લખવાના છે. આના ઘાતગણ તમારે લખવાના છે. ઓકે, સરસ. મતલબ ઉપગણનો ગણ, તો આનો ઉપગણ 1 0 વાળો ઘટક વાળો, એક એકાકી ગણ વાળા, તો 2 અને 4, અને એક જે તે ગણ પોતે 2 અને 4. બરાબર છે. તો એનો જો ગણ તમે લખી નાખશો તો આ તમારો P ઓફ A છેદ P ઓફ B મળ્યો છે. મતલબ જે તમારો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે. તો આની અંદર વાતચીત કરે છે શું હોઈ શકે છે? તો 5 અને 2 4 બી હોઈ શકે છે, 5 બી છે, 2 4 બી છે, 2 બી હોઈ શકે છે, 4 બી હોઈ શકે છે. મતલબ આપેલા બધા જ શું ભાઈ? આપેલા બધા જ. આગળ વધો છો. એ ડેલ્ટા બી ખબર ને, સમિત તફાવત ગણ. એ ડેલ્ટા બી એને જો તમારે લખવું હોય તો શું લખશો? એ યોગ બી માઇનસ એ છેદ બી. રાઈટ છે. તો અહીંથી એ ડેલ્ટા બી આપેલા છે તમને 1 4 6 7 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ યોગ બી બી આપેલા છે 1 3 4 5 6 7 માઇનસ એ છેદ બી પૂછ્યું છે, એ છેદ બી. તો આના કરતા બનાવી દો ભાઈ. તો એ છેદ બી બરાબર આમાંથી આ 1 4 6 7 દૂર કરી દો, 1 દૂર કરી દો, 4 દૂર કરી દો, 6 દૂર કરી દો, 7 આમ આવી ગયું. એટલે શું વધ્યું ભાઈ? 3 અને 5. શું વધ્યું ભાઈ? 3 અને 5. ક્લિયર છે બેટા? આગળ વધો છો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. એ 1 2 3 છે, બી 3 5 છે, ગણમાં છે ભાઈ. આ થોડું ઘણું ઝાખું દેખાય છે, બીજું કંઈ છે નહીં. સી ગણમાં 2 6 છે. તો બેટા તમને એ ક્રોસ બી માઇનસ સી ના ઘટકોની સંખ્યા પૂછી છે. તો એ માં કેટલા છે ભાઈ? તમે કીધું સાહેબ 1 2 3 ક્રોસ બી માઇનસ સી બનાવી લો ને. બી માંથી સી ને બાદ કરો, 3 5, અને આમાં કઈ સામાન્ય છે નહીં એટલે કે બી જ આવશે 3 5. તો અહીંયા કેટલા ઘટકો આવ્યા? તમે કીધું સાહેબ 3. અહીંયા કેટલા ઘટકો આવ્યા? તમે કીધું 2. તો એના કાર્ટેશિયન ગુણાકારમાં કેટલા ઘટકો આવશે? તમે કીધું સાહેબ 6. તમને આ ખબર છે ને, નંબર ઓફ પી ક્રોસ ક્યુ શું થાય? તો તમને ખબર હોય છે નંબર ઓફ પી ઇન્ટુ નંબર ઓફ ક્યુ. અને પછીના ચેપ્ટરમાં ડિટેલમાં આવતું હોય છે. તો અહીંયા આન્સર આવશે 6. આગળ વધીએ છીએ. એમાં 3 છે, બીમાં 6 છે. તો એ યોગ બી ની લઘુત્તમ સંખ્યા બોલું છે, ધ્યાન રાખજો. સારામાંથી આવી શકે છે આવા, મતલબ કે વર્ષો પહેલા પૂછાતા હતા. એ યોગ બી લઘુત્તમ કેટલું થાય? લઘુત્તમ કેટલું થાય? તો એ અને બી માંથી મોટું હોય તેટલા. અને આ મહત્તમ કેટલા થાય? તો બંનેના સરવાળા જેટલા. ક્લિયર છે? આ કન્સેપ્ટ ખબર હોવી જોઈએ. તો અહીંયા તમને લઘુત્તમ પૂછ્યું છે, તો એ અને બી માંથી મોટું કોણ છે? 3 અને 6 માંથી મોટું કોણ? 6. એટલે તમારો આન્સર આવી જશે 6. લઘુત્તમ ક્યારે બને? જ્યારે એક ગણ બીજા ગણની અંદર આવેલો હોય ત્યારે. અને મહત્તમ ક્યારે બને? જ્યારે એક ગણ ને બીજો ગણ એકબીજા સાથે ડિસજોઈન્ટ હોય ત્યારે, અલગ ગણ હોય. 39. એક્સ વિશે ચિંતા કરો, એવી ચિંતા કરો કે જેનો વર્ગ 4 અને 40 ની વચ્ચે આવે. તો તમને ખબર છે 1 નો વર્ગ ના આવે, 2 નો વર્ગ ના આવે, 3 નો વર્ગ આવે, 4 નો વર્ગ આવે, 5 નો વર્ગ આવે, 6 નો વર્ગ આવે. તો આ તમારે એ થઈ ગયા. બી વિશે ચિંતા કરો, એક્સ વિશે ચિંતા કરો જેનો ઘન 4 અને 40 વચ્ચે આવે. તો 1 નો ઘન ના આવે, 2 નો ઘન આવે, 3 નો ઘન આવે, 4 નો ઘન ના આવે, 2 3. તો આ તમને એ અને બી બંને ગણ દેખાઈ ગયા છે. તો આની અંદર શું આપેલું છે? શું એ બી નો ઉપગણ છે? તો અહીંયા 4 જણા 2 માં તો ન જ આવે, બરાબર. તો એ બી નો ઉપગણ નથી, તો આ સાચી વાત છે. શું બી એનો? અહીંયા 2 છે, અહીંયા નથી, તો આ બી સાચી વાત છે. મતલબ એ અને બી બંને સાચા છે. અને એક્ઝેક્ટ આન્સર શું તમે ટીક કરશો? ઓપ્શન સી, એ અને બી બંને. આગળ વધો છો. એની અંદર આપણે જરાક આને સોલ્વ કરી લઈએ. x² - 3x - 4 છે, તો મતલબ કે આ x - 4 અને આ x + 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 છે. મતલબ કે અહીંયા તમે x બરાબર -1 અથવા 4 ની કલ્પના કરી શકો છો. r માંથી લેવાના છે એટલે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું -1 અને 4. અહીંયા વધીએ છીએ. x² = x છે, તો મતલબ જો x² બરાબર x હોય તો તમે કહી શકો છો કે સાહેબ x બરાબર 0 હશે અથવા x બરાબર 1 હશે. મતલબ કે b તમારા છે 0 અને 1. એ ડેલ્ટા બી ની વાતચીત કરી છે. એ ડેલ્ટા બી સમિત તફાવત ગણ તમને ખબર છે. એ યોગ બી માંથી એ છેદ બી હટાવી દો. એ યોગ બી એટલે બધું એક વખત લખો. -1 0 1 અને 4 માંથી એ છેદ બી સામાન્ય કઈ છેદ નહીં, એટલે કે 0 1 છે, અહીંયા કાંઈ જ નથી, ખાલી ગણ. એટલે કે તમારો જવાબ એ યોગ બી જ આવ્યો, એટલે કે -1 0 1 અને 4. તો એના ઘટકોની સંખ્યા કેટલા ઘટકો આવ્યા છે ભાઈ? 4 ઘટકો આવ્યા છે. એટલે જવાબ શું આવશે? 4. આગળ વધીએ છીએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન.
ધારો કે એ જેનો હીરો છે એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ n સ્ક્વેર n લેવાના છે પ્રાકૃતિક. મતલબ કે એ જે છે ને તે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યાનો ગણ છે, પૂર્ણ વર્ગનો ગણ છે. દેશી ભાષામાં મતલબ થયો. સમજ્યા કે તમે? અરે કેમ નહીં. એક્સ એમાં છે તો મતલબ એક્સ શું છે? પૂર્ણ વર્ગ. પૂર્ણ વર્ગને આપણે કોડિંગ કરી દઈએ, અંગ્રેજીમાં કહેવાય પરફેક્ટ સ્ક્વેર, રાઈટ. વાય શું છે? તો વાય બી કે છે ભાઈ બિલોંગ્સ ટુ એ છે તો મતલબ વાય બી શું છે? પૂર્ણ વર્ગ છે, મતલબ વાય બી શું છે? પરફેક્ટ સ્ક્વેર છે. સારા એમસીક્યુની શોધ કદાચ આ ક્વેશ્ચન સાથે પૂરી થઈ છે આજના સેશનની. તો તમને ખબર હોય છે કે ભાઈ પૂર્ણ વર્ગ સાથેનો સરવાળો જરૂરી નથી કે પૂર્ણ વર્ગ થાય. મતલબ કે આ વિધાન ખોટું છે. 6 + 9 15 પૂર્ણ વર્ગ નથી. તમને ખબર હોવી જોઈએ પૂર્ણ વર્ગ સાથેની બાદબાકી જરૂરી નથી કે પૂર્ણ વર્ગ થાય. 6 - 9 માઇનસમાં આવ્યું લા, તો મતલબ આ વિધાન બી ખોટું છે. એ જ રીતના પૂર્ણ વર્ગ સાથેનો ભાગાકાર મતલબ કે ગુણોત્તર જરૂરી નથી કે પૂર્ણ વર્ગ થાય, બહુ ભાગ્યે થાય. આ બી ખોટું છે. તો વધ્યું કયું? આ જરૂરી છે. પૂર્ણ વર્ગ ઇન્ટુ પૂર્ણ વર્ગ હંમેશા પૂર્ણ વર્ગ થાય. 6 ની તો ડિટેલ જ નહોતી. 6 ક્યાંથી પૂર્ણ વર્ગ થઈ ગયા યાર? 4 અને અહીંયા તમે સમજી લો 4 + 9 4 પૂર્ણ વર્ગ છે, 9 પૂર્ણ. કન્સેપ્ટ સાચા હતા, એક્ઝામ્પલમાં મિસ્ટેક થઈ ગઈ. 4 + 9 13 ન થાય, 4 - 9 ઋણ ન થાય, 4/9 ન થાય. હા, 4 × 9 36 હંમેશા થશે. આવું દરેકમાં થશે, કારણ કે વર્ગમૂળ આનું બી નીકળશે, આનું બી નીકળશે, તો એ પૂર્ણ વર્ગ જ નીકળશે. ક્લિયર છે? આ એક સારો કન્સેપ્ટ હતો, દિમાગમાં રાખજો. આગળ વધીએ છીએ. એ બી અને સી એન છે, એ છેદ બી, બી છેદ સી, સી છેદ એ એમ છે, એ છેદ બી છેદ સી પી છે. તો એ યોગ બી યોગ સી શું થશે? વેન ડાયાગ્રામથી બી થઈ જશે. અને આના માટે આપણે સૂત્ર એપ્લાય કરી દઈએ. બહુ આસાન સૂત્ર છે, તમને ખબર હશે. એ યોગ બી યોગ સી શું થાય? તો પહેલાં એકલ લખો, એટલે કે એ પ્લસ બી પ્લસ સી, માઇનસ કરીને દોકલ લખો તો એ છેદ બી, એ છેદ સી અને બી છેદ સી, અને પ્લસ કરીને પાછું એક ત્રિકલ લખો તો એ છેદ બી છેદ સી. આ બધી ડિટેલ આપેલી છે. એ બી સી ત્રણે શું છે? n. તો n + n + n, તો આ કેટલા થઈ ગયા? 3n. માઇનસ કરીને આ બી ડિટેલ આપેલી છે. બબ્બેવાળા m છે, m + m + m, એટલે કે આ 3m થઈ ગયા. અને આ બી ડિટેલ આપેલી છે. એ છેદ બી છેદ સી પી છે, તો અહીંયા પ્લસ કરીને p. તો તમારો આન્સર હોવો જોઈતો તો 3n - 3m + p. 3n - 3m વ્યક્તિ ખોટું થઈ ગયું. આ જવાબ આવે 3n - 3m + p. બાકી બહુ સારા, મતલબ મેજોરિટી હું જોતો હોઉં છું. એક વખત નજર તો પડી જ જાય શું ટીક કર્યું છે એના પર પહેલા ટ્રાય મારવાની. પરંતુ આ વખતે ભાઈનું થોડું ખોટું પડી ગયું છે. આગળ વધો છો. એ છેદ બી એ છે ભાઈ. એ છેદ બી એ ત્યારે જ થાય જ્યારે એ બટુ ક્યુ હોય, એ અને બી હોય તો જ એ છેદ બી એ થાય. બી છેદ સી બી છે ભાઈ, એ ત્યારે જ થાય જ્યારે બી બટુ ક્યુ હોય. તો આ બંનેને કમ્બાઇન્ડ વિચારવા જશો તો એ સૌથી બટુ ક્યુ એ બીમાં આવેલું, એ બી એ સીમાં આવેલું. આ એ છે, આ બી છે, આ સી છે. તો એ છેદ સી આનું ને આનું, તો એમાં એ બટુ ક્યુ થયું, એટલે એમાં થાય. એ ક્યાં છે? અહીંયા છે. જો આ વખતે પાછું સાચું થઈ ગયું, વ્યક્તિ હોશિયાર થઈ ગયો. વેન ડાયાગ્રામ છે ભાઈ, મસ્ત. આગળ વધો છો. એ 1 થી 4 છે, બી 2 4 6 8 છે. ઓકે. તો એ ક્રોસ બી શું થશે? તો ભાઈ આની અંદર કેટલા જણા? 4 જણા. આની અંદર કેટલા જણા? 4 જણા. હમણાં તો સૂત્ર કીધું કે ભાઈ આ તો પી ઓફ એ ઇન્ટુ પી ઓફ બી થશે. તો ચોકે 16 થશે. 16 ને 2 ની 4 ઘાત કહેવાય. હા, આગળ વધો છો. જો ગણ બી અને ગણ સી ના ગણ એ સાથેના છેદગણ, તો મતલબ કે આ બી છેદ એ અને આ સી છેદ એ આપેલા છે. તો તમને એ છેદ બી યોગ સી વિભાજન કરી લ્યો ને, તો ભાઈ એ છેદ બી યોગ એ છેદ સી. અલ્ટિમેટ તમને આ પૂછ્યું છે. એ છેદ બી આરે, એ છેદ સી આરે, આ બંનેનું કરવાનું છે યોગ. મતલબ કે આ બધામાં એક વખત લખો. તો આ બંનેમાં એક વખત લખું તો 1, પછી 1/2, પછી 1/3, પછી 1/4, પછી 1/8. એટલે કેટલા? 5 ઘટકો આવવા જોઈએ ભાઈ. 3 ઘટકો છે, 2 ઘટકો છે, નક્કી તો કરી જ શકાય છે. અહીંયા સાચું હોઈ જવું જોઈએ. 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/8 સાચું છે. વ્યક્તિનું બી સાચું છે. આગળ વધો છો. ધીમે ધીમે સેશન એન્ડિંગ જઈ રહ્યું છે. 46 યુ ની અંદર 1 થી 10 છે. એ ડેશ 3 4 5 6 છે. તો ભાઈ એ લખવું હોય તો 1 લખાય, 2 લખાય, 3 4 5 6 આવી ગયા, 7 લખાય, 8 લખાય, 9 લખાય, 10 લખાય. બી ડેશ 1 2 4 8 છે. તો બી લખવું હોય તો 1 2 આવી ગયા, 3 4 આવી ગયા, 5 6 7 8 આવી ગયા, 9 અને 10 લખાય. એ માઇનસ બી, આમાંથી આના ઘટકો બાદ કરો. 3 તો છે જ નહીં, 5 બી છે જ નહીં, 6 બી છે જ નહીં, 7 ને દૂર કરી દો ભાઈ.
9 ને દૂર કરી દો અને 10 ને દૂર કરી દો તો પૂછ્યું શું આવ્યું? 1, 2 અને 8. 1, 2 અને 8 આ રહ્યું ભાઈ. સમજાય છે ને? આગળ વધો છો. એ 3 નો ગુણિત છે, બી 2 નો ગુણિત છે, તો એ છેદ બી. ભાઈ આમાં છે ને છેદનો મતલબ, જેમ ઓલું ધમાલ મૂવીમાં ડાયલોગ હતો ને, આતંક કા દૂસરા નામ બાબુભાઈ, એમ આ ચેપ્ટરમાં ડાયલોગ છે, છેદનો મતલબ લસા. છેદનો શું મતલબ? લસા. આ 3 નો ગુણિત, આ 2 નો ગુણિત, તો 3 અને 2 નો લસા. 3 અને 2 નો લસા. જઈમાં આવી શકે છે, નાના ક્વેશ્ચનનો હિસ્સો બને છે, મતલબ કે ડાયરેક્ટલી આવા ક્વેશ્ચન તો જઈમાં ન આવે, પરંતુ હા મોટા ક્વેશ્ચનની અંદર પ્રોબેબિલિટી જે એડવાન્સમાં બી આ વસ્તુ કામ લાગે છે, વેન ડાયાગ્રામમાં બી આ વસ્તુ કામ લાગે છે. છેદનો મતલબ લસા. છેદનો શું મતલબ ભાઈ? લસા. તો 3 અને 2 નો લસા શું થશે? 6. તો આ શું આવવું જોઈએ? 6 નો ગુણિત આવવું જોઈએ. તો પાક્કી વાત છે. ક્લિયર છે? એટલે ધ્યાનમાં રાખજો. બીજું સારો કીધું હતું ને કે 1-2 સારા તો નીકળશે જ. વેન આકૃતિથી જરાક રમી લઈએ કે આવડું લાંબુ લાંબુ છે, કોણ સૂત્રો બૂત્રોમાં જાય? બરાબર છે? આ તમારી વેન આકૃતિ, આ એ, બી અને સી. સી ડેશ તો મતલબ સી સિવાયનું. શું ભાઈ? સી સિવાયનું. તો આ સી ને તો તમે કાપી જ નાખો. આ સી આખો નીકળી ગયો. બરાબર છે? આમાં ડાયરેક્ટલી નીકળતું નથી, બાકી કે ક્યાં નીકળી ગયું. બરાબર છે? કલર બદલીને તમને બતાવી શકું. કલર બદલીને તમને બતાવી શકું. હા બરાબર છે? સી ડેશની વાતચીત ચાલે છે. બરાબર છે? છેદ લેવાનો છે. શું લેવાનો છે? છેદ લેવાનો છે. તો સી તો એમાં આવશે જ નહીં. તો મતલબ કે આટલું તો નીકળી ગયું છે. જે નીકળ્યું છે એને આવા કલર સાથે દર્શાવું છું. એમાં બી ડેશ સાથે છેદ લેવાનો છે, એટલે બી બી નહીં આવે, એટલે કે આટલું બી બી નીકળી ગયું. ક્લિયર છે? આ શું કહે છે? બી યોગ સી, પણ એ ડેશ સિવાયનું, એનો છેદ લેવાનો છે. એનો શું લેવાનો છે? છેદ. અને આ એ યોગ બી યોગ સી નો છેદ લેવાનો છે, એટલે કે ભાઈ આ બધું જ નીકળી ગયું. આ બધું જ નીકળી ગયું ભાઈ. તો વધ્યું શું? વધ્યું શું? વધ્યું ને ભાઈ ખાલી ગણ. શું વધ્યું બેટા? ખાલી ગણ. ફરી આપણી જે પેન હતી એના પર આવી જઈએ. એકદમ કુલ લઈને આજે વિચાર્યું એવું વિચારી લેશો તો બહુ આસાન લાગશે, બાકી તો લાગશે. કેટલું લાગે છે જોજો. અંતરાલ -2, 2 ની લંબાઈ. વ્યક્તિએ ભૂલ કરી દીધી ભાઈ. જો તમને સૌરુત અંતરાલ -2 થી 2 પૂછે ને, તો આની લંબાઈ તમે મેળવી શકો. લંબાઈ એટલે શું ભાઈ? અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક. અહીંયા તમે ફિક્સ છો કે અંતિમ 2 છે અને પ્રારંભિક -2 છે, તો આનો આન્સર 4 આવે. પણ અહીંયા તો વિવૃત છે, વિવૃત -2 થી 2. તો પ્રારંભિક શું? ક્વેશ્ચન માર્ક. -2 થી સેજ મોટું, પણ એ સેજ કેટલું હોય? અને અંતિમ શું? તો એ બી ક્વેશ્ચન માર્ક. 2 થી સેજ નાનું, પણ કેટલું હોય? નહીં ખબર. એટલે કે ભાઈ નક્કી કરી શકાય નહીં. સોરી ભાઈ. હા, આજના સેશનનો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહી રહ્યો છે? સી છે એ ફક્ત મતલબ કે સી અને ડી ની વાતચીત ચાલે છે. ઓકે, એ અને બી સ્વરૂપે. જો કેટલો મસ્ત, આને બી તમે મસ્ત કહી શકો છો. એ અને બી છે. સી છે ફક્ત એ માં છે. તો આ માની લો આટલું જે છે આ માનવાનું જ છે ભાઈ, ખાલી માનવાનું જ છે. આ તમારું સી છે. બરાબર છે? અને ડી છે ફક્ત બી માં છે ભાઈ. આ માની લો આ તમારું શું છે? ડી છે. આ તો ચોક્કસ વાત છે કે સી ફક્ત એ માં છે, ડી ફક્ત બી માં છે. ફક્ત એ અને ફક્ત બી માં દૂર દૂર સુધી કોઈ નાતો નથી. તો સી અને ડી માં દૂર દૂર સુધી કોઈ નાતો નહીં હોય. અને જો કોઈ નાતો નહીં હોય તો એનું કોમન શું આવશે? ખાલી ગણ. તો બેટા આજે આપણે આ સેશનને અહીંયા જ વિરામ આપીએ. આશા રાખીશ કે લગભગ જે મેજર કન્સેપ્ટ છે, ચેપ્ટર આસાન છે, પરંતુ આના જે મેજર કન્સેપ્ટ છે ગણના, પ્યોર ગણના, બોર્ડ લેવલે, નહીં કહેતો જેઈ લેવલે, બરાબર, એનું કારણ છે કે જેઈ માટે તો અલગ કોર્સ આપણી પાસે છે જ. જો તમે એનરોલ છો તો કોઈ શક છે નહીં, ત્યાં તમને એકદમ પ્રોપર લેવલ જોવા મળે છે. પરંતુ એ લેવલને સમજવા માટે આ લેવલ તમારી પાસે હોવું જરૂરી છે. બાકી તમે પરચેસ કરી શકો છો, ઓફલાઈન બી સ્કૂલમાં જોડાઈ શકો છો, તમારા પર છે. પરંતુ હા, એ બધી વસ્તુને સમજવા માટે આ વસ્તુ તદ્દન જરૂરી છે. અને એ જરૂરી વસ્તુ તમારી સમક્ષ લઈને આવી રહ્યો છું. નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો સેશન કેવું લાગ્યું અને આની પછી કયા ટોપિકની તમારી રિક્વાયરમેન્ટ છે. ભવિષ્યમાં આવા જ અન્ય કન્સેપ્ટ સાથે આપણે ફરી મુલાકાત કરશું. રિવિઝન કરજો. ધન્યવાદ.